નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા. મહત્વના સમાચાર. ઠંડીને લઈને રાજ્યમાં ફરીથી ઠંડીનો રાઉન્ડ શરૂ થશે. રાજ્યમાં કડકડતી ઠંડી માટે તૈયાર રહેજો. 21 ફેબ્રુઆરીથી ઠંડીનું જોર વધશે. રાજ્યમાં પવનની ગતિમાં પણ વધારો જોવા મળી શકે છે. ઠંડીનું જોર પણ વધશે. કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. 2 થી 3 ડિગ્રી વધુ તાપમાન જોવા મળશે. 2 થી 3 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાનનો પારો ગગડતા 21 થી 25 ફેબ્રુઆરીનો વર્તારો જોવા મળી રહ્યો છે. उत्तर गुजरात कोस्ट में जो है हवाएं जो है मुख्य तौर पे जो है दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम दिशा से चलेंगी, जिनकी स्पीड 15 से 20 नॉट्स रहने की संभावना है. साथ ही दक्षिणी गुजरात की अगर हम बात करते हैं कोस्ट की, तो उसमें जो है उत्तर पश्चिम तथा उत्तरी दिशा से जो है हवाएं चलेंगी, जिनकी स्पीड जो है 10 से 15 नॉट्स रहने की संभावना है. साथ ही अगर हम लैंड एरिया में बात करें तो उसमें हवाएं दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम दिशा से जो है चलने की संभावना है. વડોદરામાં સિદ્ધેશ્વર ધામ સરકારના આદર્શ કૃષ્ણ શાસ્ત્રીનો દિવ્ય દરબાર યોજાયો. દિવ્ય દરબારમાં સત્ય અસત્યના પારખાનો વિડીયો જોવા મળ્યો. શ્રદ્ધાળુએ શાસ્ત્રી સમક્ષ બેસી પોતાનું અને પિતાનું નામ બતાવવા ચેલેન્જ કરી. જોકે દિવ્ય દરબારમાં આદર્શ કૃષ્ણ શાસ્ત્રી શ્રદ્ધાળુનું નામ ન કહી શક્યા. શાસ્ત્રીએ ચેલેન્જ કરનારને તેનું અને તેના પિતાનું નામ કહેવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરતા તડાફડી થઈ ગઈ. શ્રદ્ધાળુએ જાહેરમાં તાઇફો કર્યો. 5 મિનિટ સુધી ઉગ્ર ચર્ચા ચાલી, જેનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો. શહેરના સેવાસી ખાતેના એક ફાર્મ હાઉસમાં યોજાયો હતો દિવ્ય દરબાર. ભાજપના સિનિયર નેતા ડોક્ટર હિતેન્દ્ર પટેલના ઉગ્ર ચર્ચા ચાલી હતી. ડોક્ટર હિતેન્દ્ર પટેલના સહયોગથી આ દિવ્ય દરબાર યોજાયો હતો. તો દ્રશ્યોમાં પણ આપ જોઈ રહ્યા છો, બાબા જતા રહે છે ગાડીમાં બેસી, અને આ ચર્ચા વચ્ચે જ સૌથી વધારે મહત્વની વાત એ છે કે 5 મિનિટ સુધી ઉગ્ર ચર્ચા ચાલી. ભક્તે કીધું કે આપ મારું અને મારા પિતાનું નામ જણાવી દો, જો આપને તમામ વસ્તુનો ખ્યાલ હોય છે તો. આ તમામની વચ્ચે ચર્ચા વધુ થઈ ગઈ હતી, જેમાં જાણકારી છે તે પ્રમાણે 5 મિનિટ સુધી આ ચર્ચા ચાલી. तुमको जिसको दोगे उसका जरूर निकलेगा। ना मैं दूसरे को पर्चा लेना ही नहीं है ना मेरे को। हाँ, तो यही तो हम है कि हम पर्चा तुम्हारा बनाएंगे। हाँ, क्योंकि बहुत लोग आ जाते हैं। मेरा खाली आप मैंने ये सेठ जी बोले कि 3 पीढ़ी का नाम बता, मैं तो 2 पीढ़ी बता दो तो भी मान जाऊंगा। हकीम नाक रगड़ लूंगा, नाक रगड़ के बोलूंगा हाँ बाप जी आपने नाम बता दिया। में शक्ति है। देखो हम आपसे कहें एक प्रमाण नहीं, हम बार-बार हम खाली नहीं है। मेरा और मेरा बाप का नाम बता दिया ना तो भी मैं मान लूंगा कि हाँ बाप जी ने बता दिया। बाकी मेरे को कुछ तकलीफ है ही नहीं कि मेरे को कुछ दिक्कत है घर में, एक तकलीफ है वो तो मेरे को कुछ है ही नहीं। तुम्हारी मानते, लेकिन देखो एक बार का प्रमाण नहीं। बाकी मेरे को कुछ नहीं है। हमारी तो कहीं कहीं सुनो, जो तुम आज ने पूछा धाम, अगर तुम उसमें YouTube में पहले हमारी बात सुनना, देखोगे तो हर कार्यक्रम में 2-4। अरे मैं YouTube में क्यों, पहली बार आपको आमने सामने बैठा देख रहा हूँ तो YouTube में क्यों जाने का। देखो हर बार ये बार-बार प्रणाम, बार-बार हम वो नहीं देंगे। तुम कहोगे दूसरे का पर्चा बना, YouTube पे जाना, YouTube पे मेरे क्या, मैं इधर सामने बैठा हूँ। अब तुम एक बात हमारी सुनो, तुम्हारे पिता का नाम नहीं बताएंगे, तुम्हारा नाम नहीं बताएंगे, लेकिन एक बात कहें, जिसका तुम पर्चा दोगे उसका और उसके पिता का नाम लिखा रहेगा। बस आप बताओ अब तुम किसी दूसरे का। हाँ, तो अब मेरे में क्या दिक्कत है। तुम्हारा पर्चा नहीं बनाएंगे हम, कारण ये तो है। मेरे को दूसरे को किसी का प्रमाण लेना ही नहीं के प्रति जो सोचा तो उसका हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। दूसरे का कहोगे तो नाम लिखेगा उसमें। मैं मेरे का ही चाहिए, दूसरे का मेरे को किसी को चाहिए ही नहीं। कोई नहीं है। फिर बोलो सीताराम। हाँ तो सीताराम आप अपने का बाप जी। ए हनुमान, कोई सोचे जय बोले हनुमान जी की जय। मैं जा रहा हूँ घर बाप जी, मेरा नाम लेना है तो ले, बाकी दूसरे मेरे को किसी। सीताराम, जय सीताराम। भैया बंद करो, आ जाओ, बंद करो महाराज। चलो जाने गुरु जी बैठे, बालाजी बैठे, वो कहाँ बैठे, चल बैठा गुरु जी। गुरु जी वापिस आना पड़ेगा, क्या था मसला। कारण ये था कि वो राम को मानता नहीं था और हमको राम को मनवाना था। उसको अपने पिता का नाम पता नहीं था, हमको उसके पिता का नाम बताना था, इसीलिए हमको गाड़ी से उतरना पड़ा। और देखो अगर जहाँ सनातन की बात आ जाती है, जहाँ शक्तियों की बात आ जाती है, तो भारत का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा तपस्वी हो, फिर हम उसको छोड़ते नहीं है जहाँ सनातन की बात आती है, क्योंकि हमें सनातन की शक्तियों की कृपा प्राप्त है। जैसे बस बीजू कई એ જોયો પણ મને એ યોગ્ય નહીં લાગ્યો બરાબર. પછી એ લોકો ઉતરી, મેં નીકળી ગયો આ બાઈક લઈને.
પછી એ લોકો મને બોલાવ્યો કે તમારે બધું પરચો બનાવીએ છે બનાવો, કશું નહીં બનાવો કે બીજાને પકડી લાવો, બીજાને હું મારો નામ બતાય ને, હા ભાઈ તમે નામથી પરચો નાખો તો એને નામ બતાવવાનું મારો, બરાબર. એ નામ નહીં બતાય. પછી તમારી સુધી વાતચીત કરી એમને? વાતચીત કરીને મેં કેટલું બોલ્યો, બરાબર પણ કે બીજાને કોઈને લાવો, બીજાને થોડી લાવાય. બરાબર. એટલે ખોટું લાગે તમને? શું કેવું લાગે? મને નહીં લાગે, મારો નામ નહીં બતાય એટલે મને લાગે હવે ભાઈ વ્યવસ્થિત છે. એવું છે. શું નામ છે તમારું? હવે નામ તમે થોડી બતાવવાનું રહી મારે, એનો એ બાબુ નહીં ખબર પડી જાય. તમે નામ બતાવો, તમે નામ બતાવો તો એ લોકો નહીં જાણી જાય મારું નામ. અન્ય સમાચાર પર નજર કરીએ. કેડિલાના સીએમડી પર બલ્ગેરિયન યુવતીએ કરેલી દુષ્કર્મની ફરિયાદનો મામલો. ફરિયાદીના વકીલ રાજેશ મિશ્રાનું મોટું નિવેદન. અત્યાર સુધીમાં એક સમજ યાદી મળી જે ડિપાર્ટમેન્ટલ તપાસ માટે હતી. પોલીસ પર જે આક્ષેપ કર્યા છે તેની પૂછપરછ માટે બોલાવાયા. સંબંધિત કેસની તપાસ માટે હજુ સુધી પોલીસે કોઈ પૂછપરછ નથી કરી. પોલીસના 8 સમન્સની વાત સામે આવી છે, એવા કોઈ સમન્સ અમને નથી મળ્યા. સમજયાદી જે અમને મળી હતી એવી મેનલી ડિપાર્ટમેન્ટલ ઇન્ક્વાયરી માટે, જે પોલીસો પર આક્ષેપો હતા એના માટે મળી હતી કે ભાઈ અમારે ડિપાર્ટમેન્ટલ ઇન્ક્વાયરી ચાલુ થઈ છે તો તમારું સ્ટેટમેન્ટ. અહીંયા જે મેઇન કમ્પ્લેનમાં જે સ્ટેટમેન્ટ છે ઓલરેડી યુવતીએ આપી જ દીધું છે. પંચ મેડિકલ જે હતું એ બી કરાવી દીધું છે. દાહોદના આમલીપાણી છોતરા ગામે મહિલા પર રીંછે હુમલો કર્યો. સવારના સમયે ખેતરમાં કામ કરવા મહિલા ગઈ તે સમયે અચાનક રીંછ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો. ઘટનાને પગલે ગ્રામજનોએ વન વિભાગને જાણ કરી હતી. ઈજાગ્રસ્ત મહિલાને દેવગઢ બારિયાની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે. ગીગા ભમ્મરની ટિપ્પણીને લઈને આહિર સમાજ રોષમાં જોવા મળી રહ્યો છે. આહિર સમાજે વખોડી છે આ ટિપ્પણીને. આહિર સમાજના આગેવાનોએ ટિપ્પણીને વખોડી. સોમનાથના પૂર્વ ધારાસભ્ય રાજસિંહ જોટવાએ માગી માફી. જાહેર મંચ પરથી માફી માંગી છે. આહિર સમાજના સમૂહ લગ્નોત્સવમાં હજારોની સંખ્યામાં હાજર જનમેદની વચ્ચે માફી માંગી. રાજસિંહ જોટવાએ કહ્યું કે ચારણ સમાજની જેણે ટિપ્પણી કરી છે તેમને વખોડી કાઢું છું. ચારણ સમાજ અને આહિર સમાજની વર્ષો જૂની પરંપરા છે અને મામા ભાણેજના સંબંધો કાયમી જળવાય. એક વ્યક્તિના નિવેદનથી સમગ્ર સમાજને અસર ન થાય તે પણ ચારણ સમાજ અને આહિર સમાજના યુવાનોએ સમજવું જોઈએ. ચારણ ઘરે આવે તો તેને આદર અપાય. ચારણ છે ને એ આહિરનો દીકરો સામે મળે ને તો ચારણ રાજી થઈ જાય કે મારો મામો આવ્યો. ત્યારે મોગલ અને એ સોનલ આપણી માં છે, એના વિશે કોઈ ટિપ્પણી ન હોય. એ આહિરે જે કીધું હોય એની સાથે અમે સંમત નથી. અમે ચારણ સમાજની સાથે છે અને ચારણ સમાજને કોઈ તકલીફ પડી હોય તો આજે હજારોની મેદનીમાં એક સમાજની માફી માંગે છે. એક વ્યક્તિની ભૂલે કંઈ થતું હોય તો એ ચલાવી લેવાય નહીં. ચારણ છે એ અમારા વંદનીય છે. ઓબીસી એસસી એસટી મુદ્દે અમિત ચાવડાનું નિવેદન. સમાજને પાછળ રાખવાનું સરકારનું ષડયંત્ર. પછાત વર્ગ માટે સરકારે કોઈ યોજના નથી બનાવી. ઓબીસી એસસી એસટી નિગમ માટે ઓછી રકમ ફાળવાય. પછાત સમાજનો વિકાસ થતો નથી. 80% વસ્તીના ઉત્કર્ષ માટેના જે નિગમો બન્યા છે એને આંકડા પરથી સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે 2021-22ના વર્ષમાં ફક્ત 81 કરોડ રૂપિયાની લોન સહાય આપવામાં આવી છે. અને બીજી બાજુ બિન અનામત વર્ગના લોકો માટે નિગમ બનાવવામાં આવ્યો. એને 21-22ના વર્ષમાં 450 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા હતા. એ જ રીતે 2022-23ના વર્ષમાં જોઈએ તો જે આ એસસી એસટી ઓબીસી માઇનોરિટી માટેના નિગમ છે એને 131 કરોડ રૂપિયા લોન સહાય આપવામાં આવી. અને બીજી બાજુ બિન અનામત નિગમને 2022-23ના વર્ષમાં 500 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા. ગાંધીનગર વિધાનસભામાં ખેડૂત મુદ્દે કોંગ્રેસનો વિરોધ. ખેડૂતને એમએસપી સહિતના મુદ્દે બેનર સાથે વિરોધ. કોંગ્રેસ નેતા અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાનું નિવેદન. દિલ્હીમાં કિસાનોના આંદોલનને કોંગ્રેસનું સમર્થન. ખેડૂતોને એમએસપીના આધારે ભાવ આપવા કોંગ્રેસની માંગ. રાજ્ય સરકાર તાકીદે ડુંગળી ખરીદવાની માંગણી. માછીમારોને યોગ્ય ભાવ નથી મળતા, તે મળવા જોઈએ તેવું પણ મોઢવાડિયાએ નિવેદન આપ્યું. કે એમએસપી આપવા માટેનો કાયદો લઈ આવે. અમે પણ માગણી કરીએ છીએ કે એમએસપીનો કાયદો લઈ આવે અને ખેડૂતોને એના પોષણક્ષમ ભાવ પણ આપે. એ ઉપરાંત અત્યારે ખેડૂતો જ્યારે ઉત્પાદન કરે છે ત્યારે ભાવ તળિયે જાય છે અને જ્યારે બજારમાં લઈ આવે ડુંગળી એના પછી એના ભાવ ફરી પાછા તળિયે જાય. એટલે મારી રાજ્ય સરકાર પાસે વિનંતી છે કે તાકીદે ડુંગળીની ખરીદી કરે.
આ તરફ સુરતની સમાચાર અલથાણમાં ચોંકાવનારી ઘટના, 2 યુવતીની લાશ મળતા ખળભળાટ. લટકેલી હાલતમાં બંને યુવતીની લાશ મળી. બંને યુવતીના શરીર પર ઈજાના નિશાન. 2 યુવતીના શંકાસ્પદ રીતે હાલતમાં ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં મૃતદેહ મળ્યા. જાડી ઝાંખડામાંથી બંને યુવતીના લટકેલી હાલતમાં મૃતદેહ મળ્યા. બંનેના મૃતદેહને પીએમ માટે નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે. મોતનું સાચું કારણ પીએમ બાદ જાણી શકાશે. સુરતના કતારગામમાં પ્રેમીએ જ પ્રેમિકાને કેરોસીન છાંટી સળગાવી દીધી. પ્રેમિકા જ્યાં સુધી સૂતી હતી તે સમયે 50 વર્ષીય મહિલાને સળગાવી તેની હત્યાને અંજામ આપ્યો. આરોપી શંભુ સાથે મહિલા લિવ-ઇનમાં રહેતી હતી. આરોપીને આશંકા હતી કે પ્રેમિકાના અન્ય યુવક સાથે પણ સંબંધ છે, જેની આશંકામાં પ્રેમિકાને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી. પોલીસે આરોપી શંભુની ધરપકડ કરી તેની સામે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં પ્રેમ પ્રકરણમાં કરુણ અંજામ આવ્યો છે. પ્રેમીએ પ્રેમિકાની હત્યા કરી છે, કારણ કે લિવિંગમાં રહેતા પ્રેમીને પ્રેમિકા અન્ય વ્યક્તિ સાથે અફેર હોવાની માહિતી મળી હતી. જો કે આ સમગ્ર મામલે શંકાશીલ પ્રેમી દ્વારા પ્રેમિકા સાથે અવારનવાર ઝઘડા કરવામાં આવતા હતા અને જે પ્રકારે આ ઝઘડા ચાલતા હતા તેને લઈને પ્રેમી ઉશ્કેરાયો હતો અને ગઈકાલે સુરતના લલિતા ચોકડી પર ફૂટપાથ પર સૂતેલી રાધા નામની પ્રેમિકા પર કેરોસીન નાખીને સળગાવી નાખી. સુરતમાં ચાલતા સ્પા સેન્ટરો પોલીસે કડક કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. કચ્છના અલથાણા વિસ્તાર તથા વેસુમાં ડીસીપી ઝોન 4ની ટીમે અલગ અલગ સ્પા સેન્ટરો પર દરોડા પાડ્યા હતા. વેસુ વિસ્તારમાં એમ્બેઝ હોટલમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. આ તપાસ દરમિયાન હોટલમાંથી 7 થાઇલેન્ડની મહિલાઓને છોડાવી હતી. ઉપરાંત આ તપાસ દરમિયાન 7 ગ્રાહકોની પણ ધરપકડ કરાઈ હતી. સ્પા સંચાલક ચંચલ રાજપૂત સહિત 3 લોકોને વોન્ટેડ જાહેર કરાયા છે. તો સ્પા સંચાલક સહિત 3 વોન્ટેડ છે અને આ પહેલા પણ બાતમી મળી હતી. અનેક સ્પા સેન્ટર્સ ના ફક્ત સુરત પરંતુ ગુજરાતની અંદર જ્યાં આગળ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી આવતી હોવાના પોલીસને પુરાવા મળ્યા છે, પરંતુ સમય લાગી જાય છે રેડ કરવામાં. આ તરફ વડોદરાથી સમાચાર, ડભોઈના ધરમપુરી ગામે કાર પલટી ગઈ છે. સ્કોર્પિયો કાર પલટી, 1 વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું છે, 4ને ઈજા પહોંચી છે, 3 વ્યક્તિ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. કાર ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા ઘટના ઘટી હોવાની જાણકારી હાલમાં મળી રહી છે. અમદાવાદથી સમાચાર, મેટ્રો કોર્ટ બહાર એસોસિએશન ચૂંટણીનો વિવાદ હાઈકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો છે. ઉમેદવારોની ફરિયાદ ન સાંભળતા હાઈકોર્ટમાં પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી હતી. હાઈકોર્ટે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત, બાર એસોસિએશન સહિત ચૂંટણીની જવાબદારી સંભાળનારને પક્ષકાર બનાવ્યા છે. હાઈકોર્ટે જવાબદાર પક્ષકારોને નોટિસ પણ ઇસ્યુ કરી છે. એડવોકેટ મેમ્બર દ્વારા 2 અલગ અલગ પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી છે. મતોની ફેરગણતરી અને ઇરાદાપૂર્વક કોર્ટ મેમ્બરને રિમૂવ કરવા બાબતે પિટિશન દાખલ કરાઈ છે. આગામી દિવસોમાં વધુ સુનાવણી હાથ ધરાશે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતે અથવા તો બાર એસોસિએશનના જે જવાબદાર વ્યક્તિઓ છે, રિટર્નિંગ ઓફિસર વગેરેના હોય, એમના રિપ્રેઝન્ટેશન ઉપર કોઈ એક્શન ન થતાં તેઓ અગ્રીવડ થતાં તેઓએ નામદાર હાઈકોર્ટમાં પિટિશન કરી નામદાર હાઈકોર્ટે આજે એમાં નોટિસ ઇસ્યુ કરવાનો હુકમ કરેલ છે. સમાચારોમાં રોકાઈશું એક વિરામ માટે. આપ જોડાયેલા રહો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. મહેસાણાના વાડીનાથ ધામમાં ઉમટ્યું ભક્તોનું ઘોડાપુર. તરફ વાડીનાથ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનો આજે છે 3જો દિવસ. મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ વાડીનાથ મહાદેવના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી. ગુજરાતવાસીઓ માટે સારા સમાચાર. ઉનાળામાં પીવા અને સિંચાઈનું પાણી મળી રહેશે. સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ 64% ભરાયેલો છે. નર્મદા ડેમની સપાટી 129.85 મીટરે પહોંચી. ઉપરવાસમાંથી પાવર હાઉસ ચાલતા 13,779 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ. પીવા અને સિંચાઈ માટે મેઇન કેનાલમાં 18,229 ક્યુસેક પાણી છોડાઈ રહ્યું છે. નર્મદા ડેમમાં 3,187.94 MCM લાઇવ સ્ટોરેજ પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ. નર્મદાના એકતાનગરના સહકાર ભવનમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાની 2 દિવસીય કોન્ફરન્સ યોજાઈ. કોન્ફરન્સમાં બેન્કિંગ સેક્ટરમાં આવેલા સુધારા અને પડકારોની ચર્ચા કરવામાં આવી. કોઓપરેટિવ બેંકના ચેરમેન અજયભાઈ પટેલની અધ્યક્ષતામાં કોન્ફરન્સ યોજાઈ. પીએમ મોદીના રાજકોટ પ્રવાસને લઈને રેસકોર્સ ગ્રાઉન્ડ પર તૈયારીઓ પૂરજોશમાં. બોમ્બ સ્ક્વોડથી ગ્રાઉન્ડ પર ચેકિંગ કરાયું. વિશાળ ડોમ તૈયાર કરવામાં આવ્યું. રેસકોર્સ ગ્રાઉન્ડ પર પ્રધાનમંત્રી મોટી જનમેદનીને સંબોધન કરશે. 25મી ફેબ્રુઆરીએ રાજકોટ એમ્સનું લોકાર્પણ થશે. પીએમ મોદીના હસ્તે 1,195 કરોડ ખર્ચે નવનિર્મિત 250 બેડની એમ્સ હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. દર્દીઓને પ્રાથમિક સુવિધાઓની સાથે એર એમ્બ્યુલન્સની પણ સુવિધા મળશે.
આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડોક્ટર પ્રવીણ તોગડિયાએ હિંમતનગરની મુલાકાત લીધી. અલગ અલગ વિસ્તારમાં રહેતા કાર્યકરો સાથે મુલાકાત કરી ખબર અંતર પૂછ્યા. જિલ્લા પ્રભારીના ઘરે પ્રવીણ તોગડિયાનું સ્વાગત કરાયું. સરકારની એક જાહેરાતથી ડુંગળી પકાવતા ખેડૂતોને થઈ ગયા ઘી કેળા. ડુંગળીની નિકાસબંધીને કારણે ખેડૂતો ચિંતામાં હતા અને સાથે જ ડુંગળીના ભાવ ન મળતા જગતનો તાત નિરાશ પણ હતો. પરંતુ આ નિરાશા વચ્ચે ખેડૂતો માટે સૌથી મોટા રાહતના સમાચાર આવ્યા. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ડુંગળીની નિકાસને મંજૂરી આપવામાં આવી. અમિત શાહની અધ્યક્ષતાવાળી કમિટી ઓફ મિનિસ્ટર દ્વારા ડુંગળીની નિકાસને મંજૂરી અપાઈ. ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં ડુંગળીનો પાક મોટા પ્રમાણમાં થવાથી અને સ્થાનિક માર્કેટમાં ડુંગળીના ભાવ કાબૂમાં રહે તે માટે ડુંગળીની નિકાસ પર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો હતો. કેન્દ્રીય મંત્રી ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયાએ ડુંગળીના ઉત્પાદન અને ઉત્પાદન કોસ્ટ, ડુંગળીની ઉપલબ્ધતા અને ખેડૂતને પોષણક્ષમ ભાવ મળે તે અંગે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે મીટિંગ યોજી હતી અને અમિત શાહે કમિટી ઓફ મિનિસ્ટર બોલાવી 3 લાખ મેટ્રિક ટન ડુંગળી નિકાસને મંજૂરી આપી દીધી. મહત્વનું છે કે ગત વર્ષે ડુંગળીના ભાવમાં અચાનક તેજી આવી હતી. ડુંગળીના ભાવ એટલી હદે વધ્યા હતા કે લોકો માટે ડુંગળી ખરીદવી મોંઘી બની ગઈ હતી. ડુંગળીના ભાવ આસમાને ગયા હતા, જેને પગલે ડુંગળીના નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રતિબંધથી ડુંગળીના ભાવ અંકુશમાં આવ્યા હતા. જો કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી ખેડૂતોને ડુંગળીના પોષણક્ષમ ભાવ નથી મળી રહ્યા, જેના કારણે ખેડૂતોએ વિરોધ દર્શાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. ઉનાળાની શરૂઆત પહેલા જ શાકભાજીના ભાવમાં વધારો શરૂ થતા ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું. રોજબરોજ વપરાતા લીંબુ અને લસણના ભાવ આસમાને પહોંચતા ગૃહિણીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ. હજુ તો શિયાળાએ વિદાય પણ નથી લીધી ત્યાં શાકભાજીના ભાવમાં ભડકો થયો. એક તરફ લીંબુની માંગમાં વધારો થયો, બીજી તરફ આવકમાં ધરખમ ઘટાડો થયો. આમ તો આ સમયે લીંબુ દક્ષિણ ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાંથી આવે છે, પરંતુ થોડા સમય પહેલા દક્ષિણ ભારતમાં પડેલા માવઠાને કારણે લીંબુડી પર ઉગેલા ફૂલ ખરી પડવાના લીધે લીંબુના પાકને મોટા પાયે નુકસાન થયું હતું. આ કારણે હાલ દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાંથી લીંબુની આવક ન થવાના કારણે સુરતના બજારમાં લીંબુની શોર્ટેજ જોવા મળી. ડિમાન્ડની સામે સપ્લાય ઓછી થવાને કારણે પણ લીંબુના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. હાલમાં રાજ્યમાં માત્ર મહારાષ્ટ્રથી જ લીંબુની આવક થતી હોવાથી લીંબુના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા. માંગ સામે આ વખતે લીંબુની આવક ઓછી હોવાથી હોલસેલ બજારમાં લીંબુના ભાવ 100 થી 150 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયા. આ તરફ લસણના ભાવમાં પણ વધારો થતા ગૃહિણીઓ પણ સમસ્યામાં મુકાઈ છે. વારંવાર બદલાતા વાતાવરણને કારણે લસણના પાક પર વિપરીત અસર થઈ રહી છે. અધૂરામાં પૂરું ખેડૂતોને સંતોષકારક ભાવ નથી મળી રહ્યા. અનેક ખેડૂતોએ લસણનું પાક લેવાનું ટાળ્યું હોવાથી આ વર્ષે લસણની આવક પણ ઓછી નોંધાઈ છે. ધૂમધકતા તાપમાં આ વખતે પણ ગુજરાત નહીં રહે તરસ્યું, કેમ કે સરદાર સરોવર ડેમ હજુ પણ 64% ભરાયેલો છે. આપણે વાત સાંભળતા આવ્યા છીએ કે નદીઓ લોકો માટે જીવાદોરી હોય છે. સરદાર સરોવર ડેમ રાજ્યના લોકો માટે પણ જીવાદોરીથી કમ નથી. આ વખતે આકરો ઉનાળો હશે તો પણ ગુજરાતવાસીઓ પાણી વગર તરસ્યા નહીં રહે. સરદાર સરોવર ડેમ હજુ પણ 64% ભરાયેલો છે. આ વખતે સૂર્યનારાયણ ગમે તેટલા તપશે પણ ગુજરાતવાસીઓને પાણીની તંગી નહીં પડે, કેમ કે સરદાર સરોવર ડેમમાં પુષ્કળ પાણી છે. હાલ પણ નર્મદા ડેમની સપાટી 129.85 મીટર નોંધાઈ છે. તેમજ ઉપરવાસમાંથી પાવર હાઉસ ચાલતા 13,779 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે. પીવા અને સિંચાઈ માટે 18,229 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જે ખૂબ આનંદની વાત છે. ઉનાળો શરૂ થતાં જે રીતે પાણીની રામાયણ સર્જાય છે તે આ વખતે નહીં થાય. સામાન્ય રીતે ઉનાળામાં પણ રાજ્યના લોકોને પાણી માટે વલખા મારવા પડી શકે છે, પરંતુ નર્મદાને કારણે આકરા ઉનાળામાં પણ ગુજરાતવાસીઓને પીવા અને સિંચાઈનું પાણી મળી રહેશે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી દેશ વિદેશના પ્રવાસીઓના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે. પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં પણ સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. તેવામાં નર્મદા જિલ્લામાં મંજૂરી મળ્યા બાદ એરપોર્ટ વિવાદોમાં ઘેરાયું છે. નર્મદાના તિલકવાડા તાલુકાના ફેરકુવા, રૂવાપરા, ભાદરવા અને સુરવા ગામની વચ્ચેની જમીન પર એરપોર્ટ બનાવવાની મંજૂરી અપાઈ છે. આ એરપોર્ટના કારણે પૂર્વજો તરફથી મળેલી ખેતીની જમીન પર એરપોર્ટ ફાળવણી જવાને કારણે અહીંના લોકોમાં વિરોધનો વંટોળ જોવા મળ્યો. આ તમામ ગામના લોકોએ સભા બોલાવી એરપોર્ટ માટે જમીન બધી જ રીતે તમારા માનસિક તણાવની વાત અહીંયાથી થઈ છે. એ બધામાંથી મુક્તિ આપે એ વાત જરૂરી છે, પણ સ્વાસ્થ્ય માટે તો, ફિટ રહેવા માટે તો આ રમતનું મેદાન બેસ્ટ જ છે. એટલે તમને જે રમતમાં આગળ આવી શકાતું હોય તો એ રમતમાં તમારે અવ્વલ રહેવા માટે માન્ય વડાપ્રધાન શ્રીએ એકદમ મોટું પ્લેટફોર્મ 2010 થી શરૂ કરીને આજે 2024માં ખેલો ઇન્ડિયા અને ખેલો ઇન્ડિયાની સાથે સાથે 2036 ઓલિમ્પિક, એટલે દરેકે દરેક સ્ટેજે તમને એમ લાગે કે તમને આગળ વધવાના ચાન્સ છે ને છે જ. એટલે તમે જેટલું મજબૂતાઈથી જે ગેમ તમે પકડશો ને એમાં તમારે જે રીતનો સપોર્ટ જોઈતો હશે એ બધો જ સપોર્ટ ગુજરાત સરકાર કરવા તૈયાર છે.
એટલે તમારે આપણે તો હવે પોલીસ ખાતામાં આવી ગયા છીએ, પોલીસ ખાતામાં આવી ગયા પછી પોલીસ ખાતાની નોકરી કરવી, ક્યાં હવે રમત રમવી, એ બધું મગજમાંથી કાઢી નાખો અને તમારે આજે શરૂ થયું છે તો એમાં જેને જે રમતમાં આગળ વધવું હોય એ આગળ વધજો અને તમને એની અંદર પૂરો સપોર્ટ ગુજરાત સરકારનો રહેશે. હમણાં અહીંયા હર્ષભાઈ કહેતા હતા ને કે 2036માં અને 2036માં તમારે પોલીસ ખાતામાંથી તમે બધા ગેમમાં આગળ આવી અને ગોલ્ડ મેડલ ઇન્ડિયા માટે તો ખરો જ 2036 ઓલિમ્પિક છે એટલે ઇન્ડિયાનું જ નામ હોય, પણ ઇન્ડિયામાં ગુજરાતમાં સૌથી વધારે તમારા થકી આવે એવી મારી ખૂબ શુભેચ્છાઓ તમને અત્યારથી. એટલે હવે તમે રમત છોડી દેશો તો મારી શુભેચ્છાઓ પાછી તમારે રમત છોડતા નહીં મહેરબાની કરીને. ગુજરાતમાં ફૂટબોલનું ભાવિ ઉજ્જવળ જણાઈ રહ્યું છે. ઓલ ઇન્ડિયા ફૂટબોલ ફેડરેશને ગત વર્ષે શરૂ કરેલી બ્લુ ક્લબ્સને બહોળો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. સાંસદ પરિમલભાઈ નથવાણીએ આ અંગે માહિતી શેર કરી છે. બ્લુ ક્લબ્સ ફૂટબોલ મહાયજ્ઞમાં પ્રથમ વર્ષે જ ગુજરાતમાં 4200 બાળકો ફૂટબોલ રમી રહ્યા છે, જેમાં સૌથી વધુ 550 બાળકો પંચમહાલ જિલ્લામાંથી રમી રહ્યા છે. ત્યારબાદ સુરત અને ભાવનગર જિલ્લામાં પ્રત્યેકમાં 450 બાળકો નોંધાયા છે. ભરૂચ અને વડોદરા જિલ્લાઓમાં અનુક્રમે 350 અને 250 બાળકો નોંધાયા છે. રાજ્યમાં પંચમહાલ, સુરત, ભાવનગર, ભરૂચ અને વડોદરા ટોચના 5 જિલ્લા છે, જેમાં સર્વાધિક ઉગતા બાળ ફૂટબોલ ખેલાડીઓ તૈયાર થઈ રહ્યા છે. બાકીના જિલ્લાઓમાં સરેરાશ 80 થી 110-120ની રેન્જમાં બાળકો રમી રહ્યા છે. પોરબંદર તથા કચ્છ જિલ્લાઓએ 10 ફેબ્રુઆરીથી પોતાની લીગ મેચો શરૂ કરી દીધી છે, જ્યારે બોટાદ જિલ્લો પણ ઝડપથી લીગ શરૂ કરશે. બ્લુ કબ્સને ફૂટબોલની રમત માટેની લીગ છે. અલગ અલગ સ્ટેટની બ્લુ કબ્સ લીગમાં આ 5 વર્ષથી નીચેની વય જૂથના બાળકોને લઈને 12 વર્ષથી નીચેની વય જૂથના બાળકો ફૂટબોલ રમે છે. ગુજરાતમાં 23 જિલ્લા ફૂટબોલ એસોસિએશને પોતપોતાના જિલ્લામાં 16 ડિસેમ્બર 2023થી 29 ફેબ્રુઆરી 2024 સુધી બ્લુ કબ્સ લીગનું આયોજન કર્યું છે. ઓછામાં ઓછી 8 ટીમ રમે તેવું ધોરણ આ લીગ માટે રખાયું છે. બધી લીગ ડબલ લીગ ફોર્મેટમાં રમાય છે, જ્યાં 2 ટીમ સામસામે 2-2 મેચ રમવાની હોય છે અને બંને મેચમાં થયેલા સ્કોરના સરવાળાને આધારે વિજેતા ટીમ નક્કી થાય છે. બાળકોમાં ફૂટબોલની રમત માટે છુપાયેલા ક્રેઝને વાસ્તવમાં મેદાન સુધી લઈ આવવા GSFAનું લક્ષ્ય છે. ભાગ લઈ રહેલા બધા જિલ્લાઓ પ્રત્યેકને 60,000 સુધીની મદદ કરવામાં આવી છે. GSFAને અદાણી જૂથનો પણ ટેકો મળ્યો છે, જેથી બ્લુ કબ્સ લીગની સાથે અદાણીનું નામ જોડાયું છે. રાજ્યસભા સાંસદ પરિમલભાઈ નથવાણીએ આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો છે કે ગુજરાતે જેમ ક્રિકેટ વિશ્વને જસુ પટેલથી લઈને જસપ્રીત બુમરાહ અને જાડેજા જેવા ખેલાડીઓ આપ્યા છે, તેમ આગામી સમયમાં ફૂટબોલના ધુરંધર ખેલાડીઓ પણ મળશે. અને સમાચાર પર નજર કરીએ. ભરૂચ લોકસભા મુદ્દે ડેડિયાપાડા ધારાસભ્ય ચેતર વસાવાનો વિડીયો વાયરલ. મારું નામ જ્યારથી ભરૂચ લોકસભા માટે જાહેર થયું, ભાજપના લોકો ચકડોળે ચડી ગયા છે. ચેતર વસાવા સામે રાહુલ ગાંધી કે મુમતાઝ પટેલ આવે, ચેતર વસાવાને જીતતા રોકવાની તાકાત નથી. ચેતર વસાવા દાહોદના સંજેલી ગામ ખાતે જાહેર સભામાંથી આ હુંકાર કરી ચૂક્યા છે. ચેતર વસાવાએ કહ્યું, કોઈ પણ નેતા આવે પછી તે રાહુલ ગાંધી ખુદ કેમ ના હોય, મારી સામે નહીં જીતી શકે. ભરૂચ લોકસભામાં પણ તમારે આવવાનું છે. મારું જ્યારથી નામ પડ્યું છે ભરૂચ લોકસભામાં ભાજપ વાળા ચકડોળે ચડી ગયા છે. કોને મૂકીએ, કોને મૂકીએ, કોને મૂકીએ. એમને ખબર છે ભરૂચમાંથી એમનો ગરબો હવે લોકસભામાં ઘરે જવાનો છે. ભરૂચ લોકસભા આમ આદમી પાર્ટી જીતે છે. આજે બી તમે લખી રાખજો આજની તારીખ. આ તમારો આદિવાસી સમાજનો દીકરો કહે છે રાહુલ ગાંધી હશે કે મુમતાઝ પટેલ હશે, ભરૂચ લોકસભામાં ચૈતર વસાવાને રોકવા વાળા કોઈના તાકાત નથી કે ચૈતરભાઈને જીતતા રોકે. તમારા જેવા જ નાના નાના લોકો ત્યાં મારા માટે મહેનત કરે છે, ઈમાનદારીથી કામ કરે છે. એમને મારા પર પૂરો ભરોસો છે. એમના ભરોસા પર હું કાયમ ઉતરવા માંગુ છું. સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું. દેશ પ્રદેશની તમામ ખબરો માટે આપ જોડાયેલા રહો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે.